बंधुगण घरे बासीरुटी रहिले किंबा घरर सदस्य बासीरुटी खाइबा द्वारा कौन होइथाए। बंधुगण एक समयर कथा अटे। धनर देवता कुबेर महाराज और धनर देवी माँ लक्ष्मी निज आसन में विराजमान थिले। सेही समय देवर्षि नारद सेठारे पहुँचिले। देवर्षि नारद को देखि माँ लक्ष्मी कहिले, आसंतु देवर्षि, आपण को स्वागत, कहतु आपण को आसबार क्यों प्रयोजन रही। देवर्षि नारद कहिले, हे देवी, मु कली जुगे देखिछि कि किछि लोकन को पैसा टंका केउठारु मध्य प्राप्त हेउनाही। या सह चारिआडु असुविधा ही असुविधा आसुअछि। एही असुविधारु बाहरिया पई कोनोसी रास्ता मिलि न थाए। तांकर बेपार वाणिज्य दुकान किछि मध्य चली न थाए। प्रत्येक आडु क्षति ही क्षति मिलुछि। एही कारणरु हे देवी, मो मन एक प्रश्न उठुछि कि एही सबु असुविधारु मुक्लिया पई मनुष्य को केउ उपाय आवश्यक। देवी लक्ष्मी देवर्षि नारदଙ୍କ कथा को सुनी हसिले और कहिले, हे देवर्षि नारद, आपणक एही प्रश्न प्रत्येक मानव जाति पई महत्वपूर्ण अटे। किंतु एहा पूर्वरु मु तुमको किछि कथा कहिबी, जाहाकु मन ध्यान दे शुण। जे भी एही कथा को पूरा मन ध्यान दे शेष जाए शुणी थाए, तारी उपरे मोरी आशीर्वाद सर्वदा रही थाए और ताकु धन धान्यर कौनसी कम रही न थाए। देवर्षि नारद कहिले, हे देवी, आपण कथा कहबा आरंभ करंतु, मु निश्चय कथा को ध्यान दे शेष जाए शुणीबी। देवी लक्ष्मी कथा शुणेबा आरंभ कले। देवी लक्ष्मी कहिले, हे देवर्षि नारद, प्रायतः लोक माने खाद्य अल्प किंबा बहुत बनई थांती और पुणी किछि खाद्य बंची जाई थाए। या सह रुटी मध्य बंची जाई थाए। आर दिन बासी रुटी को घरर सदस्य माने खाया पई मना करि दियंती। जदि आपण मध्य बासी रुटी खांती तेबे आपण को धनमान हेबारे किए मध्य अटकाई परिबो नाही। देवी लक्ष्मी कहिले, हे देवर्षि नारद, मनुष्य निज रोषेई घरे किछि एपरि भूल काम केबे भी न करिबा उचित। शास्त्र अनुसार रोषेई घरे एही भूल करुथिया मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति गरीब हो जाई थाए। ताकु दारिद्र्यर सामना करिबाकू पड़ी थाए। पूरा परिवार को यार फल भोगिबाकू पड़ी थाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि कि जेउ घरे माता अन्नपूर्णा को बास होई थाए, तेबे मातांक सह सबु देवी देवता एका साथे निवास करिथांती। एपरि करुथिया लोकंक घरे शस्यर भंडार और धन दौलत रे भरी रही थाए। जेउ भी मनुष्य रोषेई घरे एही भूल करि थाए, तेबे ताहाकू मामूली भाबंतु नाही और एहा सह ताकू अणदेखा कर नाही, नचेत आपणक पूरा घर गरीब होई जिवो। देवी लक्ष्मी कहती, हे देवर्षि नारद, मनुष्य यदि जीवन में सफलता करने को चाही थाए, तेबे एहा पई सबुठारु जरूरी तारी स्वास्थ्य ठीक रहिबा और तारी स्वास्थ्य सर्वदा स्वस्थ रहिबा। तेबे मनुष्य सर्वदा ही निज लक्ष्य को प्राप्त करि परिबो। शास्त्र अनुसार यदि आपणक रोषेई घर भल अटे, सेथिरे एही भूल मान होई न थाए, तेबे माता अन्नपूर्णा आपणठू प्रसन्न होइथांती। आपणकू माँ धनवान कर देई थाए। देवी लक्ष्मी कहिले, हे देवर्षि नारद, शुणु रोषेई घरे केउ केउ भूल न करिबा आवश्यक। प्रथम, प्राय महिला एपरि होइथांती जो माने खाद्य बनैबा पूर्वरु स्नान करि न थांती, हाथ गोड़ न धुअंती। रोषेई घरे खाद्य बनैबा समय रे एपटे सेपटे जेपरि आखिरे मुहरे हाथ बुलाई और पुणी बिना हाथ धोई बिना हाथ को सफा करी खाद्य बनाई थाए, तेबे एथिरे खाद्य दूषित हो जाई थाए। एही भली खाद्य खाइबा द्वारा घरे परिवार रे बेमार आसी थाए। माता अन्नपूर्णा मध्य रुष्ट हो जाई थांती। एपरि घरे दारिद्र्य द्वारा बास हो जाई थाए। एपरि घरे रहुथिया मनुष्य उन्नति करि पारि न थाए। एहा सह राहुकेतुर खराब प्रभाव मध्य पड़ी थाए। एही कारणरु एपरि भूल केबे मध्य न करिबा उचित। सर्वदा स्वच्छ हाथ रे ही खाद्य बनैबा उचित। एपरि करिबा द्वारा माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होइथांती। द्वितीय, शास्त्र रे कुहा जाइछि कि जेउठारे महिला माने भोजन बनाई थांती, सेही स्थान स्वच्छ यदि होई न थाए, तेबे राहुकेतुंक खराब प्रभाव पड़ी थाए। एपरि घरे कमाउथिया मनुष्य उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए। पूरा परिवार धीरे धीरे निर्धनतार शिकार होई चली थांती। एही कारणरु रोषेई घर को सर्वदा सफा सुतरा रखिबा उचित और गंगा जल छिंचिबा निश्चय आवश्यक। एपरि करिबा द्वारा माता अन्नपूर्णा आकर्षित होइथांती। या सह आपणको आपणक प्रत्येक कार्य रे उन्नति मिली थाए। देवी लक्ष्मी कहती, हे देवर्षि नारद, तृतीय, निज घरे तीक्ष्ण धार वाला जिनिस न रखिबा उचित। एहा द्वारा परिवार रे कलह बढ़ी थाए और झगड़ा आदि हेबाकू लागि थाए। एपरि क्षेत्र रे रोषेई घरे एक किंबा दुई अधिक चाकू छुरी न रखिबा आवश्यक। एपरि चाकू जहार प्रयोग आपण करंती नाही। जदि एपरि जिनिस आपणक घरे रखिथांती, तेबे नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि होई थाए। एहा द्वारा खराब प्रभाव पड़ी थाए। चतुर्थ, रोषेई घर आगरे
ଜୋତା ଝାଡୁ କିମ୍ବା ପୋଛା କେବେ ମଧ୍ୟ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପୁରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜୋତା ଝାଡୁ କିମ୍ବା ପୋଛା ରୋଷେଇ ଘରର ଆଗରେ ନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ପଞ୍ଚମ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଅଇଁଠା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ମହିଳା ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ମସଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ସମୟରେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଇଁଠା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର ଅପମାନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନରେ କେଶ ବାହାରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମାମୁଲି କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଖାଦ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କେଶ ବାହାରିବା ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଘର ସର୍ବଦା ଗରିବ ହିଁ ଗରିବ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ କେବେ ବି କେଶ ନ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଏପରି ରହିଛି ଯାହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଦର୍ପଣ। ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦର୍ପଣର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲିକୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସୂଚକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଦର୍ପଣରେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଘରକୁ ଏହା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାରି କାରଣରୁ ଘରେ କ୍ଲେଶ କଳହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସହ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦଳାଯାଇଥିବା ଅଟା। କେତେଥର ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦଳାଯାଇଥିବା ଅଟା କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଅଟାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଦଳାଯାଇଥିବା ଅଟା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି। କେତେକ ପ୍ରକାର ପାତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ପାତ୍ର ନ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଥର ବହୁତ ହିଁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ବାସରୁଟି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଅଟେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବେ କି ବାସରୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ବାସରୁଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ବାସରୁଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଚମତ୍କାରଠୁ କମ୍ ନାହିଁ। ବାସରୁଟି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇଥାଏ। ବାସରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଫୁଲିବାର ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଓ କବ୍ଜର ସମସ୍ୟାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାସରୁଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ ତ ତାଜା ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ଭୋଜନର ଅପମାନ ଅଟେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାସି ଭୋଜନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଥାଏ ଓ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋମାତା, ଗଙ୍ଗା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗୋମାତାର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ। ଗୋସେବା ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ବଲ୍କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବନାଯାଇଥିବା ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗୋମାତାର ନାମରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋମାତାକୁ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି ହୋଇପାରେ କାଳି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି କାଳି ଗୋମାତା ନ ମିଳେ, ତେବେ ଧଳା ଗୋମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଗୋମାତାକୁ କେବେ ବାସି ରୁଟି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ବି କାମ ଆପଣଙ୍କ ବନିବାକୁ ଥିବ, ସେହି କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ରହିବ ଓ କାମରେ ସର୍ବଦା ଅସଫଳ ରହିବେ।
ଏହି କାରଣରୁ ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ରୁଟି ବନାଇ ଖୁଆନ୍ତୁ ଓ ରୁଟିକୁ ବିଲକୁଲ ନ ରଖନ୍ତୁ। ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଗୋମାତାକୁ ନ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ପଚାସଢ଼ା ଫଳ ପରିବା ଖୁଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାପର ଭାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଉପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାର ସିଂହ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାନ୍ତୁ, ପିଠ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାନ୍ତୁ ଓ ଗୋମାତାର ଶରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ଏହା ସହ ଗୋଟେ ଥର ଗୋମାତାର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଏହା ସହ ଗୋମାତାକୁ ଯେବେ ବି ରୁଟି ଦେବେ ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ନ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କଥା ସମାପ୍ତ କରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ପୁରା 3 ଲୋକରେ ପ୍ରସାର କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।